હરે કૃષ્ણ. તો સ્વાગત છે બધા ભક્તોનું આજના શુક્રવારના ભક્તિ વૃક્ષ કાર્યક્રમની અંદર. તો આજે આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ અધ્યાય ક્રમાંક 18, જેનું નામ છે ઉપસંહાર ત્યાગની પૂર્ણતા. એમાં આપણે જોવાના છીએ શ્લોક ક્રમાંક 65. તો હું અહીંથી ઉચ્ચારણ કરું, મારી પાછળ ઉચ્ચારણ કરજો. મન્મના ભવ મદ્ભક્તો મન્મના ભવ મદ્ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વૈશ્યસી સત્યમ તે મામે વૈશ્યસી સત્યમ તે પ્રતિજાને પ્રિયોસી મે પ્રતિજાને પ્રિયોસી મે મન્મના ભવ મદ્ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વૈશ્યસી સત્યમ તે પ્રતિજાને પ્રિયોસી મે. તો હવે આપણે શબ્દાર્થ જોઈશું. મન મના મારું ચિંતન કરતો, ભવ થા મત ભક્ત મારો ભક્ત, મત યાજી મારું પૂજન કરનાર, મામ મને, નમસ્કુરુ નમસ્કાર કર, મામ મારી પાસે, એવ ચ એષ્યસી આવીશ, સત્યમ સાચી રીતે, તે તને, પ્રતિજાને હું વચન આપું છું, પ્રિય વહાલો, અસી તું છે, મેં મને. તો અનુવાદ હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શીલ પ્રભુપાદ દ્વારા. શીલ પ્રભુપાદ કી સદૈવ મારું ચિંતન કર, મારો ભક્ત થા, મારી પૂજા કર અને મને નમસ્કાર કર. આ પ્રમાણે તું નિશંકપણે મારી પાસે આવીશ. હું તને વચન આપું છું, કારણ કે તું મારો બહુ વહાલો મિત્ર છે. તો હવે આપણે ભાવાર્થ જોઈશું. મનુષ્ય શ્રી કૃષ્ણના શુદ્ધ ભક્ત થવું જોઈએ, તેમનું નિત્ય ચિંતન કરવું જોઈએ અને તેમના માટે કર્મ કરવું જોઈએ. એ જ જ્ઞાનનો ગુહ્યાતિ ગુહ્ય ભાગ છે. મનુષ્ય માત્ર કહેવા પૂરતા ધ્યાની ન થવું જોઈએ. જીવનનું એવી રીતે ઘડતર કરવું જોઈએ કે મનુષ્યને કૃષ્ણનું ચિંતન કરવાનો સદાય અવસર મળ્યા કરે. મનુષ્ય હંમેશા એવી રીતે વર્તવું જોઈએ કે તેના સર્વ દૈનિક કાર્યો કૃષ્ણ સંબંધે થાય. તે જીવનને એવી રીતે વ્યવસ્થિત કરે કે 24 કલાક કૃષ્ણનું ચિંતન થયા કરે. ભગવાનનું વચન છે કે કોઈ મનુષ્ય આવી શુદ્ધ કૃષ્ણ ભાવનામાં હશે તો તે નક્કી કૃષ્ણ ધામમાં જશે કે જ્યાં સાક્ષાત કૃષ્ણના સાનિધ્યમાં રહેશે. આ ગુહ્યતમ જ્ઞાન અર્જુનને આપવામાં આવ્યું કારણ કે તે કૃષ્ણનો બહુ વહાલો મિત્ર છે. જે કોઈ મનુષ્ય અર્જુનના માર્ગનું અનુસરણ કરશે તે કૃષ્ણનો પ્રિય મિત્ર થઈ જશે અને અર્જુને મેળવી હતી તેવી પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી શકશે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः.
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो हवे आपणे श्लोकने समजीशुं। तो भगवान अर्जुनने गुह्यतम ज्ञाननो उपदेश फरी वखत देवा जई रह्या छे, जे भगवाने 9मा अध्यायमां आपेलो हतो। तो जे भगवद् गीता है तेनो 9मो अध्याय है, एमां 34 नंबरनो श्लोक है। तो तमे श्लोक खोलीने वाँचशो तो एमां जे मन्मना भवमद्भक्तो मध्याजिमां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम आटला शब्दों जे छे शरूआतना शब्दों ए सेम है, पाछळनी जे लाइन है एमां डिफरन्स है। तो भगवान 18मा अध्यायना 65मा श्लोकमां आ उपदेश है ते फरीथी रिपीट करे। तो भगवान आ जे गुह्यतम उपदेश है ते अर्जुन ने फरी वखत देवा माटे जई रह्या छे। तो आ उपदेश जे छे एनुं पालन करवाथी अर्जुनना मनमा जिज्ञासा एवी उत्पन्न थई के भगवानना उपदेशनुं पालन करवाथी शुं भगवानना धाममां जाईश। तो अर्जुनना मनमा उत्पन्न थयेली जे जिज्ञासा छे एने भगवान अंतर्यामी होवाने कारणे ओळखी जाय छे अने आ श्लोकमां भगवान अर्जुनना मननी अंदर उत्पन्न थयेली जिज्ञासा छे तेनो जवाब आपे छे। तो भगवाने आ श्लोक में शू कहूँ? भगवान एवं कहे छे कि मन मना भव मद भक्तो एटले के सदैव मारू चिंतन कर, पछी मद भक्त एटले के मारो भक्त था, मध्याजीमाम नमस्कुरु पछी शू कहे छे भगवान? तो के मारी पूजा कर अने मने नमस्कार कर। तो भगवाने 4 वस्तु कीधी के सदैव मारू चिंतन कर, पछी बीजू तो के मारी पूजा कर, पछी मने नमस्कार कर अने मारो भक्त बन। आ 4 वस्तु भगवाने कीधी। पछी शुं कहे छे भगवान? तो के मामे वैश्यसि सत्यम, आ रीते निश्चित रूपथी तू मारी पासे आवीश ते प्रतिजाने प्रियोसी में हूँ तने वचन आपू छूं कारण के तू मारो परम प्रिय मित्र छो। तो जो भगवान एवं कहे छे के मारू सानिध्य प्राप्त करवू होय, मारी निकट निवास करवो होय तो एनो रस्तो शुं छे? तो भगवाने आ रस्तो एकदम सरल है जे भगवाने आपणे आ श्लोकमां बताव्यो छे। तो आपणे पण भगवाननुं सानिध्य प्राप्त करी शकीए, भगवाननी निकट आपणे निवास करी शकीए जो भगवाने आपेला उपदेशने आपणे पालन करीए तो भगवान 4 वस्तु कहे छे। आपणे एक पछी एक वाराफरती जोवानो प्रयास करीए, समजवानो प्रयास करीए के कई 4 वस्तु आपणे करवी जोईए। सौथी पहेલું છે મન મના ભવ એટલે કે સदैव મારું ચિંતન કર। તો આપણે જો જે ઇસ્કોન છે, ઇસ્કોનનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ। તો આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ। તો આપણી જે ચેતના છે ને
એની અંદર આપણે જે પ્રમાણેનું ચિંતન કરીએ એ પ્રમાણેની આપણી ચેતના થઈ જાય. આપણું જે પ્રમાણેનું ચિંતન હોય એ પ્રમાણે મનુષ્યની ચેતના થાય, અને જે પ્રમાણેની મનુષ્યની ચેતના હોય એ પ્રમાણે એની પર્સનાલિટી હોય વ્યક્તિની, અને એ પ્રમાણેનું વ્યક્તિનું બિહેવિયર હોય. તો આપણી ચેતના છે ને એ ભૌતિક સંસર્ગને કારણે દૂષિત થયેલી છે. તો આપણી ચેતનામાં કૃષ્ણ નથી. તો આપણે શું કરવાનું છે? આપણી ચેતનામાં ભગવાનને લઈને આવવાના છે, ભગવાનનું ચિંતન કરવાનું છે. હવે ભગવાનનું ચિંતન જો આપણે કરશું તો આપણી ચેતના છે તે શુદ્ધ થશે, અને ચેતના શુદ્ધ થશે તો આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં વધારે આગળ પ્રગતિ કરી શકશું. તો આપણે વધારે ચિંતન છે એ કેવા વ્યક્તિનું કરીએ કે જે વ્યક્તિ આપણને આકર્ષિત કરે, એનું ચિંતન આપણે સૌથી વધારે કરીએ ને. તો ઓલ એટ્રેક્ટિવ કોણ છે? કૃષ્ણ છે, કે જેને ઓલ એટ્રેક્ટિવ કહેવામાં આવ્યા છે, એટલે સર્વ આકર્ષક. તો કૃષ્ણ જે છે એ સર્વ આકર્ષક છે, અને એનું જો આપણે ચિંતન કરીશું તો શું થશે? તો કે એનાથી આપણને ફાયદો થશે. આમાં જ ભગવાનને ફાયદો નથી થતો. ભગવાન જે કહે છે કે સદૈવ મારું ચિંતન કર, મારો ભક્ત બન, મારી પૂજા કર, મને નમસ્કાર કર, તો આમાં ભગવાનનો કોઈ ફાયદો નથી. આમાં તો આપણો જીવાત્માનો ફાયદો છે, આપણો ફાયદો છે. આપણા શુદ્ધિકરણ માટે આપણે આ વસ્તુ કરવાની છે. તો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જે રૂપ છે એની ઉપર આપણે આપણું મન છે તેને એકાગ્ર કરવું જોઈએ. તો કયું રૂપ? તો કે ભગવાને જે દ્વિભુજ રૂપ અર્જુનને બતાવેલું છે એ રૂપ ઉપર આપણે આપણું મન છે તેને એકાગ્ર કરવું જોઈએ. તો જે પદ્મપુરાણ છે તેની અંદર વર્ણન આવે છે કે એક સમયની વાત છે કે યમુનાજીના તટ ઉપર શિવજી બેઠા હતા, અને શિવજી બેઠા હતા તો એની પાસે નારદ મુનિ આવે છે, અને નારદ મુનિ આવી અને એમને પ્રણામ કરીને પૂછે છે કે હે દેવ, પોતાના મનને કઈ રીતે ચિંતનમાં લગાડવું જોઈએ, આવો પ્રશ્ન પૂછે છે. તો એ સમયે શિવજી બોલે છે કે હે મહાભાગ્ય, તે બહુ ઉત્તમ પ્રશ્ન કર્યો છે, કારણ કે તમે સંપૂર્ણ જગતના હિતેશી છો. હવે હું તને મનના ચિંતનનો વિષય કહું છું. વૃંદાવનની અંદર કલ્પવૃક્ષના મૂળ ભાગની અંદર રત્નમય સિંહાસન છે. તેના ઉપર શ્રી કૃષ્ણ પોતાની પ્રિયા રાધિકા રાણીની સાથે વિરાજમાન છે. શ્રી કૃષ્ણનું શરીર મેઘની સમાન શ્યામ છે, અને એમણે પીતાંબર ધારણ કરેલું છે. એમની બે ભુજાઓ છે. મસ્તક ઉપર મોરપંખ અને મુકુટ શોભા દઈ રહ્યા છે. એમનું મુખમંડળ કરોડો કરોડો ચંદ્રમાઓની સમાન સુંદર છે. એમના કપોળ દર્પણની જેમ સ્વચ્છ છે. એમના નેત્ર પ્રિયાના મુખ ઉપર લાગેલા છે. એમના ડાબા હાથની અંદર મુરલી છે, અને જમણા હાથની અંદર કમળ છે. નુપુરોથી ચરણ પણ સુશોભિત થઈ રહ્યા છે, અને પોતાની પ્રિયાને વારંવાર હસાવે છે, અને સ્વયં પણ એમની સાથે હાસ્ય કરી રહ્યા છે. તો આ પ્રમાણે શ્રી રાધારાણીની સાથે કૃષ્ણનું આપણે ચિંતન કરવું જોઈએ. તમે જો આપણે ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય છે એમાં આપણે લોકો ભક્તિ કરી રહ્યા છીએ. તો જે શીલ પ્રભુપાદ છે એમણે પણ આપણને જે ભગવાનનું જે શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ છે, શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ છે એનું આપણે ધ્યાન ધરવું જોઈએ, એવું આપણને પ્રભુપાદે પણ કીધેલું છે. તો આપણે શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ કહી રહ્યા છે કે મારા રૂપની અંદર તમારે મનને લગાવવું જોઈએ. તો આમાં એક લોકનાથ ગોસ્વામી છે તેનું ઉદાહરણ ઉપયુક્ત છે. તો લોકનાથ ગોસ્વામી છે એના જીવન ચરિત્રની અંદર એક પ્રસંગ આવે છે કે એમનો એક અર્ચ વિગ્રહ હતો જેનું નામ હતું રાધા વિનોદ. એ રોજ એમનો શૃંગાર કરતા. તો એક સમય છે કેવું થયું કે રાધા વિનોદનો એ શૃંગાર કરી રહ્યા હતા, તો એમના શૃંગારની અંદર ભગવાનને શણગારતા હતા. તો શૃંગારની અંદર એટલા બધા ખોવાઈ ગયા, ભગવાનની રૂપ માધુરીની અંદર એટલા બધા અંદર ખોવાઈ ગયા કે એમને યાદ જ ન રહ્યું, સ્મરણ જ ન રહ્યું કે મારે ભગવાન માટે ભોગ તૈયાર કરવાનો છે. તો ભગવાનને જે ભોગ બનાવવાનો હોય અને ભગવાનને ભોગ લગાડવાનો હોય તો એનું જ તે વિસ્મરણ થઈ ગયું. ભગવાનના રૂપની અંદર એવા ખોવાઈ ગયા. તો હવે તો ભગવાનને ચિંતા થવા માંડી કે ભાઈ આ તો મારા રૂપની અંદર એટલા બધા ખોવાઈ ગયા છે કે હવે મારા માટે ભોગ કઈ રીતે તૈયાર કરશે. તો ભગવાને શું કર્યું? ભગવાને લોકનાથ ગોસ્વામી છે તેનું રૂપ ધારણ કર્યું અને રસોડામાં વહી ગયા, અને રસોડામાં જઈને એમના પોતાના માટે ભોગ તૈયાર કરવા માંડ્યા. આ બાજુ બધા શિષ્યોનું ધ્યાન ગયું કે ભાઈ આપણા ગુરુ છે એ ક્યાં છે? તો એક ગુરુ તો શૃંગાર કરી રહ્યા છે એક રૂમની અંદર, અને રસોડામાં ગયા તો રસોડાની અંદર ભોગે બનાવી રહ્યા છે. તો ગુરુ એક જ સમયે બે સ્થાને કઈ રીતે? એટલે એમને આશ્ચર્ય થયું કે આપણા ગુરુ છે એક સમયે બે સ્થાને કઈ રીતે? એટલે તરત જ ભાગીને ગયા અને શૃંગાર કરતા હતા એના કાનમાં જઈને કીધું કે ભાઈ તમે તો રસોડામાં ભોગ છે એ તૈયાર તમે કરો છો ને અહીંયા તો તમે શૃંગાર પણ કરો છો, એમ આવું તો કઈ રીતે બને? પછી જ્યારે દોડીને ઊભા થયા અને દોડીને જઈને જોયું તો કૃષ્ણ છે અંતર ધ્યાન થઈ ગયા.
તો આવી રીતે ભગવાન એમ કહે છે કે મારા જે રૂપ છે તેની અંદર તમારા મનને તમે એકાગ્ર કરો એમ. તમે જો સૂરદાસ છે, સૂરદાસજીને આંખ નહોતી, સૂરદાસજી આંખથી આંધળા હતા, પરંતુ મનની આંખોથી ભગવાનને જોતા હતા. અને મનની આંખ હતી તો મનની આંખથી ભગવાનની જે બધી નિત્ય લીલાઓ છે તેમાં એને પણ જોઈ શકતા હતા, અને એની અંદર પણ એ પ્રવેશ એમને પ્રાપ્ત થયો હતો. તો આવી રીતે એમણે ભગવાનનું સાક્ષાત સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થયેલું હતું સૂરદાસજીને. તો આવી રીતે જેને આંખ નથી, ભૌતિક આંખ નથી, એ પણ પોતાના મનની આંખથી ભગવાનને જોઈ શકે છે, કારણ કે એમણે પોતાના મનની અંદર ભગવાન છે તેનું ચિંતન કર્યું છે, ભગવાનને પોતાના મનની અંદર વસાવ્યા છે. તો આપણે ભક્ત છે એ કઈ રીતે ભગવાનનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત કરે છે? તો કે ભક્ત છે એ ભગવાનને અડી શકે છે, ભગવાન સાથે વાતચીત કરી શકે છે, ભગવાનની જે સુગંધ છે એ સુગંધને પણ સૂંઘી શકે છે. આ રીતે ભગવાન જે છે એ ભક્ત જે છે એને દ્રષ્ટિગોચર થઈ જાય છે. તો ઘણા બધા લોકોને અત્યારે દુનિયાની અંદર એ જ ખબર નથી કે ભગવાન કોણ છે, અને ઘણા બધા લોકો એ ઝઘડાની અંદર ફસાયેલા છે કે ભગવાન છે કે ભગવાન નથી. તો અહીંયા એ ભગવાન રીત બતાવી રહ્યા છે કે આપણે કેવી રીતે ભગવાનના સાનિધ્યની અંદર આપણે રહી શકીએ. તો આપણે વિચારવું જોઈએ કે આપણું કેટલું મોટું ભાગ્ય છે કે આપણને ભગવાન ગીતામાં આજ્ઞા આપી રહ્યા છે કે મારા સાનિધ્યમાં કઈ રીતે તમે આવી શકો છો. તો પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે આપણે એવી લાઈફસ્ટાઈલ હોવી જોઈએ, આપણું જે લાઈફસ્ટાઈલ છે એટલે કે જીવન છે એ પ્રમાણે આપણે ઢાળવું જોઈએ કે એમાં 24 કલાક આપણે કૃષ્ણનું સ્મરણ કરી શકીએ. આપણી જીવનશૈલીને જ એ પ્રમાણે બનાવવી જોઈએ કે 24 કલાક આપણને કૃષ્ણનું સ્મરણ થાય. તો આ વિચાર યોગ્ય વાત છે કે આ કેવી રીતે થશે આપણને અધિકમાં અધિક કૃષ્ણનું સ્મરણ. વિચાર કરવો જોઈએ ને કે આપણે આ જીવન એવું કેવી રીતે જીવી શકીએ કે જેમાં વધારેમાં વધારે આપણને કૃષ્ણ યાદ આવે, કૃષ્ણનું સ્મરણ થાય. તો એનો એક સરળ રસ્તો છે ડાયરેક્ટ શ્રવણ. જો આપણે ભગવાનના વિષયમાં ડાયરેક્ટ શ્રવણ કરીએ એટલે ભગવાનના વિષયમાં સાંભળીએ તો આપણે ભગવાનનું સ્મરણ વધારેમાં વધારે થઈ શકીએ. જો ભગવાન બીજી જે આગળ છે લાઈન, એમાં ભગવાન એવું કહે છે કે મારો ભક્ત બન. તો ભગવાનના ભક્ત બનવું એટલે શું? તો કે સૌથી પહેલું છે ભગવાનના વિષયમાં શ્રવણ કરવું, સૌથી પહેલું સ્ટેપ. તો ભગવાનના ભક્ત બનવું એટલે ભગવાનના વિષયમાં શ્રવણ કરવું. રૂકમણીજી છે એમણે ભગવાનના વિષયમાં માત્ર શ્રવણ જ કર્યું હતું, ભગવાનને ક્યારેય જોયા નથી, પણ ભગવાનના વિષયમાં બધા ઋષિમુનિઓ પાસેથી શ્રવણ કર્યું તો ભગવાનમાં આસક્તિ ગાઢ થઈ ગઈ અને ભગવાનની સાથે પ્રેમ થઈ ગયો. પછી રૂકમણીજીએ ભગવાનને દ્વારકા લવ લેટર લખ્યો. તો જો ભગવાન દેખાણા નથી પણ ભગવાનના વિષયમાં ખાલી શ્રવણ કર્યું તો શ્રવણ કરવા માત્રથી ભગવાનની સાથે એમને પ્રેમ થઈ ગયો. તો આવી રીતે ભગવાનનું આપણે સ્મરણ કઈ રીતે વધારે સારી રીતે કરી શકીએ? તો કે પહેલાં ભગવાનના વિષયમાં આપણે શ્રવણ કરવું જોઈએ. તો શ્રવણ કરવા માત્રથી આપણે ભગવાનના ભક્ત બનીએ છીએ. તો નારદજી છે એ ભગવાન કૃષ્ણ પાસે વરદાન માગે છે. શું વરદાન માગે છે? તો કે કૃષ્ણ પાસેથી નારદજી એવું વરદાન માગ્યું કે જે કોઈ પણ તમારી બાળ લીલાઓને કે જે તમે ગોકુળની અંદર કરી હતી એનું શ્રવણ કરે એને નિશ્ચિત જ તમારા ચરણની અંદર એ જ પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય જે પ્રેમ ગોકુળવાસીઓને પ્રાપ્ત થયો. તો જો ખાસ કરીને ભગવાનની બાળ લીલાઓ, ભગવાને કેવી બધી મધુર લીલાઓ કરી છે, મધુર પૂતના વધની લીલા કરી છે, નલકુંવર અને મણિગ્રીવનો ઉદ્ધાર કર્યો છે, ભગવાનના જન્મ સમયની લીલા છે, ભગવાને ટચલી આંગળીના નખ ઉપર ગોવર્ધન પર્વત ધારણ કર્યો છે એ લીલા છે, પછી અલગ અલગ પ્રકારના અસુરોનો વધ ભગવાને કર્યો છે. તો આ બધી ભગવાનની દિવ્ય લીલાઓ છે. તો આ બધી જે દિવ્ય લીલાઓ છે એનું જે વ્યક્તિ શ્રવણ કરે એ વ્યક્તિને એ જ પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય જે ગોકુળવાસીઓને તમારી અંદર પ્રેમ હતો. આવું વરદાન કોણે માગ્યું? નારદ મુનિએ માગ્યું. તો આપણે પણ શું કરવું જોઈએ? તો કે ભગવાનના બાળ સમયની જે લીલાઓ છે એનું આપણે શું કરવું જોઈએ? શ્રવણ કરવું જોઈએ કોઈ શુદ્ધ ભક્તના મુખેથી. તો આ માટે પ્રભુપાદજી કહેતા હતા કે કૃષ્ણ જે બુક છે, પ્રભુપાદની કૃષ્ણ બુક છે, એનો કોઈ નાનકડી એક લાઈન પણ વાંચી લે ને તો એનું જીવન પરફેક્ટ થઈ જશે. શા માટે? કારણ કે કૃષ્ણ બુક છે એની અંદર ભગવાનની અલગ અલગ લીલાઓનું વર્ણન પ્રભુપાદે કરેલું છે. આખો 10મો સ્કંદ છે ને એને કન્ડેન્સ ફોર્મમાં મૂકેલો છે. અને પરીક્ષિત મહારાજ પણ 9 સ્કંદ સુધી સાંભળે છે સુખદેવ ગોસ્વામી પાસેથી. પછી 9મા સ્કંદ જ્યારે પૂરો થાય છે ને ત્યારે પરીક્ષિત મહારાજ પણ એમ કહે છે કે હવે છે ને તમે મને માત્ર કૃષ્ણ વિશે સાંભળવું છે મારે, એટલે હવે મને માત્ર તમે કૃષ્ણ વિશે સંભળાવો. તો પછી આગળનો આખો 10મો સ્કંદ છે તે કૃષ્ણના વિષયમાં છે. હા, એટલે બહુ સરસ છે. એટલે કૃષ્ણના વિષયમાં આપણે શ્રવણ કરશું તો ભગવાન માટે આપણને પ્રેમ ઓટોમેટિક જાગૃત થશે, આપણે ભગવાનના બહુ સારા ભક્ત બનશું. એને માટે ભગવાનના વિષયમાં સાંભળવું તો પડશે જ તે.
તો ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં પણ બહુ સરસ વાત કરી છે કે જ્યારે આપણે દરેક વખતે કૃષ્ણનું થોડું થોડું આપણે સ્મરણ કરીએ છીએ તો શું થાય છે, તો કે કૃષ્ણ પ્રેમ હૃદયની અંદર ધીમે ધીમે વધવા માંડે છે. ઘણા અધ્યાય પૂરા થાય પછી એમ લખ્યું હોય, તમે જોજો, જે અમુક અમુક ભાગવતના અધ્યાય પૂરા થાય ને પછી લખ્યું હોય કે આને જે વાંચશે ને એને કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રાપ્ત થશે, આને જે વાંચશે ને તો એને કૃષ્ણના ચરણ, પૂતના ઉદ્ધારની લીલા જે વાંચશે ને એને કૃષ્ણના ચરણની અંદર રતિ પ્રાપ્ત થશે. આવી રીતે એક અધ્યાય પૂરો થાય ને પછી લખ્યું હોય. તો એ કાંઈ અધ્યાય વાંચી જવાથી કાંઈ તરત પ્રેમ નથી પ્રાપ્ત થઈ જતો, પણ એ અધ્યાય જો વારંવાર તમે વાંચો તો શું થાય, તો કે કૃષ્ણ જે છે ને એના પ્રેમ જે છે એની અંદર દિન પ્રતિદિન વધારો થાય, ધીમે ધીમે વધારો થાય. તો જેમ જેમ તમે વારંવાર વાંચશો એમ ધીમે ધીમે કૃષ્ણ પ્રેમ છે એ હૃદયની અંદર વધશે. તો જ્યારે એ પ્રગાઢ બનશે હૃદયની અંદર એ પ્રેમ, ત્યારે શું થશે, તો કે સંસાર પ્રત્યેનો પ્રેમ અને સંસાર પ્રત્યેની આસક્તિ એ ઘટશે અને ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ અને ભગવાન પ્રત્યે આસક્તિ છે તે વધી જશે. તો ભગવાન છે એ એવું કહે છે ગીતાની અંદર કે જે મારા જ્ઞાનનો પ્રચાર કરે છે, મારા જ્ઞાનનો લાભ બીજાને આપે છે, એ જે વ્યક્તિ છે એ મને સૌથી વધારે પ્રિય છે. તો તમારો કોઈ મિત્ર હોય ને અંગતમાં અંગત મિત્ર હોય તો એ મિત્રને તમે પ્રસન્ન થાય એવું તમે કાર્ય કરો કે નહીં, એને ખુશ થાય એવું તમે કાર્ય કરો, એવી વસ્તુ તમે એને આપો. તો આપણે પણ જો કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવા હોય તો આપણે શું કરવું જોઈએ, તો કે ભગવાનના પ્રચારની અંદર આપણે નિમિત્ત બનવું જોઈએ. તો કૃષ્ણનું સ્મરણ કરવાની સૌથી સરળમાં સરળ રીત છે એના નામનો પ્રચાર કરવો. તમે એના વિષયમાં જે કાંઈ પણ સાંભળ્યું છે એ બીજાને તમે કહી દો તો એ કૃષ્ણનું સ્મરણ કરવાની સૌથી સરળ રીત છે. કદાચ એના રૂપનું ધ્યાન કરવું બહુ અઘરું છે, પરંતુ જો પ્રચાર, મારે અહીંયા કોઈ શ્લોક ઉપર બોલવાનું હોય અને હું શ્લોક વિશે બોલવા માટે મારે પ્રિપરેશન કરવી હોય તો મારે ઘણું વાંચવું પડે. અહીંયા એમને તો હું કાંઈ શ્લોક વિશે બોલી ન શકું. તો હું જ્યારે વાંચું ત્યારે ઓટોમેટિક કૃષ્ણ જે છે એનું સ્મરણ થઈ જ જાય છે. અને પછી અત્યારે મારે બોલવાનું, એટલે બોલું ત્યારે પણ કૃષ્ણનું સ્મરણ ઓટોમેટિક થાય છે. તો પ્રચાર છે ને બહુ સરળ રીત છે ભગવાનનું સ્મરણ કરવાની. તો ભક્તએ હંમેશા વિચારતું રહેવું જોઈએ કે પ્રચાર જે છે એમાં કઈ રીતે હું નિમિત્ત બની શકું, અને આના દ્વારા કૃષ્ણનું જે સ્મરણ છે તે બહુ આસાનીથી થઈ શકે છે. તો આગળ ભગવાન શું કહે છે, આગળ ભગવાન એમ કહે છે કે મદ ભક્ત ભવ, અર્થાત મારો ભક્ત બન. તો મેં કીધું એ પ્રમાણે કે શ્રવણ છે ભગવાનના વિષયમાં કરવું આ સૌથી પહેલું સ્ટેપ છે ભક્તિનું. તો શ્રીમદ ભાગવતમના પ્રથમ સ્કંધના 5મા અધ્યાયના 26 નંબરના શ્લોકના તાત્પર્યમાં શીલ પ્રભુપાદ લખે છે કે મનુષ્ય સ્વભાવથી લૌકિક કાર્યકલાપ કરવાવાળા વિભિન્ન પુરુષના ઇતિહાસ તથા એમની કથાઓ સુનવાનો એટલે કે સાંભળવાનો ઈચ્છુક રહે છે. એટલે કે જે ઇતિહાસ છે એની અંદર મોટા મોટા મહાન રાજાઓ થઈ ગયા અને ઇતિહાસની અંદર મોટા મોટા યુદ્ધો થયા. તો આ બધાના ઇતિહાસ વિશે જાણવામાં મનુષ્ય છે તેને ખૂબ રસ હોય છે અને એનો અભ્યાસ પણ મનુષ્ય કરે છે. તો આવી રીતે સમય ન બગાડવો જોઈએ. આ બધા લોકો જે છે એના ઇતિહાસને વાંચવામાં આપણે આપણો સમય છે તે વેસ્ટ ન કરવો જોઈએ. તો પ્રભુપાદ આગળ કહે છે કે આ બધાની અંદર સમય બગાડવાને બદલે ભગવાનની દિવ્ય લીલાઓના પ્રતિ ધ્યાન દેવાથી આધ્યાત્મિક લાભ થાય છે. ભગવાનની જો દિવ્ય લીલાઓ સાંભળશું તો શું થશે, પહેલું તો આધ્યાત્મિક લાભ પ્રાપ્ત થશે. બીજું, ભગવાનની લીલાઓની કથા સાંભળવાથી ભગવાનનું પ્રત્યક્ષ સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થશે. પછી શું થશે, તો કે ભગવાનના વિષયમાં શ્રવણ કરવાથી અંતઃકરણના બધા પાપ છે તે ધોવાઈ જશે. આધ્યાત્મિક લાભ પ્રાપ્ત થશે, ભગવાનનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થશે, અંતઃકરણની અંદર જેટલા પણ પાપ છે એ બધા પાપ શું થશે, ધોવાઈ જશે. આ રીતે પાપની ધૂળ ચાલ્યા જવાથી શ્રોતા ધીમે ધીમે સાંસારિક સંગતિથી મુક્ત થઈને ભગવાનના રૂપની પ્રત્યે આકૃષ્ટ થઈ જશે. સાંસારિક સંગતિથી મનુષ્ય ધીમે ધીમે છૂટશે અને ભગવાનના રૂપ પ્રત્યે આકૃષ્ટ થઈ જશે. કહેવાનો આશય એ છે કે ભગવાનની લીલાઓનું શ્રવણ કરવા માત્રથી વ્યક્તિ ભગવાનનો પાર્ષદ બની શકે છે, ભગવાનનો પાર્ષદ બની શકે છે. તો શ્રી કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે આપણે એમનો ભક્ત બનવા માટે શરૂઆતમાં શું કરવું જોઈએ, શ્રવણ કરવું જોઈએ એમના વિષયની અંદર. પદ્મપુરાણની અંદર પુરુષોત્તમ મહાત્મ્યને અંતર્ગત અધ્યાય સંખ્યા 29ની અંદર કહેવામાં આવ્યું છે કે યદિ અધિક નહીં તો કમસે કમ પ્રતિદિન એક મુહૂર્ત માટે અર્થાત 48 મિનિટ માટે સ્વસ્થ ચિત્તથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વિષયમાં આપણે શ્રવણ કરવું જોઈએ. દિવસમાં ઓછામાં ઓછું 48 મિનિટ આપણે શાંત ચિત્તે એકદમ શાંતિથી બેઠા હોય ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણના વિષયમાં આપણે શ્રવણ કરવું જોઈએ, સાંભળવું જોઈએ. સાંભળવાથી જ તે ધર્મનું જ્ઞાન થાય છે.
સાંભળવાથી જ પાપનો પરિત્યાગ થાય છે અને સાંભળવાથી જ તે મોહની નિવૃત્તિ થાય છે. જો ભગવાન જે છે એના શુદ્ધ ભક્ત છે અર્જુન, અને અર્જુન છે અનેક જન્મની અંદર ભગવાનના ભક્ત જ છે. તો અર્જુન જે છે એની કોઈ શક્યતા જ નથી કે એ કોઈ મોહમાં ફસાઈ શકે, કારણ કે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત છે. પણ ભગવાન અર્જુનને મોહ પમાડે છે. અર્જુન મોહમાં ફસાય છે અને ભગવાનને અલગ અલગ પ્રશ્ન પણ કરે છે. શા માટે? કારણ કે ભગવાન અર્જુનના માધ્યમથી આ બધું જ્ઞાન બધા જીવાત્માઓને આપવા માંગે છે, એટલા માટે. તો અર્જુન કાંઈ મોહ પામે એવા નથી, પણ અર્જુન મોહ પામે છે. શા માટે? કારણ કે ભગવાનની ઈચ્છા છે કે આ જ્ઞાન આપણા સુધી પહોંચે, અર્જુન માધ્યમ બને, નિમિત્ત બને, એટલા માટે. તો મોહની નિવૃત્તિ થાય છે અને સાંભળવાથી જ્ઞાનરૂપી અમૃતની પ્રાપ્તિ થાય છે. નીચ લોકો પણ શ્રવણ કરવાથી શીઘ્ર શ્રેષ્ઠ થઈ જાય છે, અને શ્રેષ્ઠ લોકો પણ જો શ્રવણ ન કરે તો પાછા નીચ થઈ જાય છે. તો અહીં શ્રી કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે એમના ભક્ત બનવા માટે આપણે એમના વિષયની અંદર શ્રવણ કરવું જોઈએ, ભગવાનના વિષયની અંદર શ્રવણ કરવું જોઈએ. તો આપણે ભગવાનના ભક્ત આ રીતે બની શકીએ, ભગવાનના વિષયમાં શ્રવણ કરવાથી. પછી શું કીધું છે ભગવાને? તો કે પછી કીધું છે કે ત્રીજી શિક્ષા છે ભગવાનની કે મદયાજી ભવ, અર્થાત મારી પૂજા કરવા વાળા બનો. તો શ્રી કૃષ્ણની પૂજા સતયુગની અંદર ધ્યાન દ્વારા થતી હતી, પછી ત્રેતાયુગની અંદર કોના દ્વારા થતી હતી? યજ્ઞ દ્વારા. પછી દ્વાપર યુગની અંદર અર્ચ વિગ્રહની પૂજા દ્વારા, અને કળિયુગની અંદર તો કે માત્ર હરિનામ સંકીર્તન, ભગવાનના નામનું કીર્તન કરવાથી ભગવાનની પૂજા થાય છે. તો આમાં ઉદાહરણ છે ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાંથી કે ભક્તિ રત્નાકર નામનો એક ગ્રંથ છે, એની અંદર વર્ણન આવે છે કે જે સમયે ખેતુરી નામના ગામની અંદર શ્રી નરોત્તમદાસ ઠાકુરે ગૌર પૂર્ણિમાનો ઉત્સવ મનાવ્યો હતો, તો એ સમયે બધા ભક્તોની સાથે એમણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન પ્રારંભ કર્યું. તો એ સમયે અસંખ્ય સ્ત્રી પુરુષ પ્રેમના આંસુ વહાવવા માંડ્યા. તો એ સમયે એક અત્યંત આશ્ચર્યની ઘટના થઈ કે સંકીર્તનની વચમાં ભગવાન ચૈતન્ય પોતાના ધામથી પોતાના સંગીઓની સાથે પ્રગટ થયા. ત્યાં આગળ કીર્તન કરતા હતા નરોત્તમદાસ ઠાકુર, અને બધા લોકો કીર્તનની અંદર ખોવાઈ ગયા હતા. તો એ સમયે શું ઘટના બની કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એના પાર્ષદની સાથે ત્યાં આગળ કીર્તનમાં વચ્ચોવચ પ્રગટ થયા, અને આ આનંદમાં અદ્વૈતાચાર્ય અને નિત્યાનંદ વિહવળ થઈ ગયા. અને એક અનોખી ભક્ત મંડળીની વચમાં શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિરાજિત થઈ રહ્યા હતા. ભક્તવત્સલ શ્રી ગૌરહરિ પોતાના પાર્ષદોની સાથે અવતીર્ણ થઈને શ્રી નિવાસ ઠાકુર અને નરોત્તમદાસની ઠાકુરની અભિલાષા પૂરી કરી રહ્યા હતા. તો અહીં શ્રી કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે શ્રી કૃષ્ણની પૂજા એમના નામના કીર્તન દ્વારા આપણે કરવી જોઈએ. ભગવાનના નામનો જપ કરવો એ પણ એક ભગવાનની પૂજા જ છે. તો એક ભગવાનનો યજ્ઞ છે, પૂજા છે. તો એ દ્વારા પણ આપણે ભગવાનની પૂજા કરી શકીએ. અને ભગવાનની જ્યારે આપણે પૂજા કરીએ છીએ ને, તો ભગવાનની પૂજાથી આપણા ચિત્તની શુદ્ધિ થાય છે. તમે જો આ સંસારની અંદર આપણે બધા લોકો છે એ કોઈને કોઈની પૂજા કરે છે. ઘણા લોકો બોસની પૂજા કરે છે, ઘણા લોકો નેતાની પૂજા કરે છે, ઘણા લોકો અભિનેતાની પૂજા કરે છે, ઘણા લોકો તાકતવર વ્યક્તિની પૂજા કરે છે, ઘણા લોકો છે એ દેવી દેવતાની પૂજા કરે છે. અને એમાંથી બહુ અમુક જ ભાગ્યશાળી લોકો છે કે જે ભગવાનની પૂજા કરે છે. તો ભગવાન એમ કહે છે કે મારી પૂજા કરવાથી શું થાય છે? તો કે ચિત્તનું શુદ્ધિકરણ થાય છે. ચિત્તનું શુદ્ધિકરણ થાય છે એટલે મારા પ્રત્યે પ્રેમ જે છે એની અંદર વધારો થાય છે. અને જ્યારે ભગવાનને જ્યારે આપણે અધિક પ્રેમ કરીએ છીએ, તો ભગવાન પણ આપણને એટલો વધારે અધિક પ્રેમ કરે છે. અને ભગવાન જ્યારે જોવે છે કે કોઈ ભક્ત છે નિસ્વાર્થપણે મારી સેવાની અંદર જોડાયેલો છે, મારો ભક્ત મારી ભક્તિ કરે છે, મારું સ્મરણ કરે છે અને સતત મારી સેવાની અંદર પરોવાયેલો રહે છે, તો ભગવાન છે એ વિચારે છે કે આ ભક્તને હું શું આપું. તો ભગવાન પાસે તો આપવા માટે બીજું કાંઈ છે નહીં, કોઈ ભૌતિક વસ્તુ. એટલા માટે ભગવાન છે એ પોતાની જાતને જ આપી દે છે એ ભક્તને. એટલે જે સંતોના હૃદયની અંદર કૃષ્ણ પ્રેમ છે, ભગવાન કૃષ્ણ પ્રત્યેનો પ્રેમ છે, એ સંતોની આપણે સેવા કરીએ અને એને પ્રસન્ન કરીએ તો એ આશીર્વાદ આપે. અને આશીર્વાદ આપે એટલે શું થાય? તો કે કૃષ્ણ પ્રેમ આપણને પણ પ્રાપ્ત થાય. તો કૃષ્ણ છે એ એવા છે કે એ પોતાની જાતને જ આપી દે છે, અને ભક્ત જે છે એના વશની અંદર ભગવાન આવી જાય છે. હવે તમને મારો મોબાઈલ મળી જાય તો મોબાઈલ છે હું તમને આપી દઉં, તો તમારે મોબાઈલનું જે કરવું એ કરી શકો ને તમે. એની જેમ ભગવાન પોતાની જાતને જ્યારે ભક્તને આપી દે છે, તો એ ભક્ત પછી ભગવાનને જેને આપવા હોય ને એને આપી શકે છે.
હવે આમાં એવું નથી બનતું કે આ પ્રભુજી છે એને ભગવાન મળી ગયા તો મને નહીં મળે, ભગવાને એની જાતને અને આમને આપી દીધી તો પછી મારું કોણ, એવું નથી બનતું. ભગવાન મને પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, બીજા લાખોને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, કેમ કે ભગવાનને તો પ્રેમ કરનારા ઘણા બધા છે. તો ભગવાન એકને મળ્યા એટલે બીજાને નહીં મળે એવું નથી, આ ભગવાનનો ગુણ છે. એટલા માટે ભગવાનનું એક નામ છે ને આત્મદહરી છે, એટલે ભગવાન છે એ પોતાની જાતને દેવાવાળા છે, એટલે એનું નામ છે આત્મદહરી. તો આ ભગવાનનો એક ગુણ છે. તમે જુઓ કોઈ દેવતાઓની તમે પૂજા કરો તો કોઈ દેવતા પોતાની જાતને તમને દઈ દેશે? નહીં દે. પણ ભગવાનનો એક ગુણ એવો છે કે ભગવાન છે એ પોતાની જાતને જ તમને વેચી દે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં એમ કહે છે કે હું તો મારા ભક્તોને વેચાઈ જાઉં છું, અને મારા ભક્તો છે એ જ્યારે મને લઈ લે છે પછી એને મને જ્યાં વેચો હોય ત્યાં વેચી શકે છે, એટલો હું ભક્તોને વશ છું, એમ ભગવાન કહે છે. તો આપણે આગળ જોઈએ કે ભગવાન આગળ કહે છે મામ નમસ્કુરુ, અર્થાત મને નમસ્કાર કરો. તો આપણે સંસારમાં ઘણા બધા લોકોને નમસ્કાર પણ કરીએ છીએ. આપણે દિવસમાં 24 કલાક તમે ગણો તો 24 કલાકમાં શરૂઆતમાં સવારથી ઉઠો ત્યારથી તમે શરૂઆત કરો તો કોઈ સુસંસ્કૃત અને સંસ્કારી માણસ હોય તો સવારમાં પોરમાં માતા પિતાને નમસ્કાર કરે, પછી ઓફિસ આડોશ પાડોશીને નમસ્કાર કરે, પછી ઓફિસમાં જાય, સ્કૂલે જાય તો ત્યાં અધ્યાપકો હોય એને નમસ્કાર કરે. આખા દિવસ દરમિયાન ન જાણે કેટલા પોતાનાથી ઉપરના વડા હોય, પોતાના ઉપરના પદાધિકારી હોય, એ બધાને નમસ્કાર કરે. પણ આખા દિવસમાં ભગવાનને કેટલી વખત નમસ્કાર કરે? ભગવાનને બહુ જૂજ લોકો નમસ્કાર કરતા હોય છે. તો ભગવાનને નમસ્કાર કરવાનો પણ મહિમા છે. તો ભગવાનને જો આપણે એક નમસ્કાર કરીએ ને તો એ 100 રાજસૂય યજ્ઞ કર્યા હોય ને એનાથી પણ વધારે ભારે છે. આ ભગવાનના નમસ્કાર કરવાનો મહિમા છે. અને ખર્ચો શું છે? ખર્ચો કાંઈ નથી. ભગવાનને આપણે 2 હાથ જોડી અને પ્રણામ કરવાના છે, ભગવાનને નમવાનું છે, આમાં કોઈ પ્રકારનો ખર્ચો નથી. અને આ નાનકડી ક્રિયાથી તમે ભગવાનના કેટલા પોતાના બની ગયા, તમે ભગવાનના કેટલા નજીક આવી ગયા, આમાં તમારો જ ફાયદો છે. અને પહાડો જેટલા પાપના પર્વત હતા એ પર્વત પણ ધરાશાયી થઈ ગયા. તમારા કેટલા બધા સંચિત કર્મો ભેગા થયેલા હોય ને એના મોટા મોટા પહાડ એકઠા થયા હોય તો ભગવાનને એક વખત પ્રણામ કરવા માત્રથી આ બધા પાપમાંથી તમે મુક્ત થઈ જાઓ છો. તો આ ભગવાનને નમસ્કાર કરવાનો મહિમા છે. તો નમસ્કારનો મતલબ થાય છે વંદના પણ. તો શ્રી જીવ ગોસ્વામી ભક્તિ સંદર્ભમાં લખે છે કે વંદનમ નમસ્કારમ, અર્થાત નમસ્કારનો અર્થ વંદના પણ થાય છે. શ્રીમદ ભાગવતના 7મા સ્કંધના 5મા અધ્યાયના 24 નંબરના શ્લોકના તાત્પર્યમાં પ્રભુપાદ લખે છે કે યદ્યપિ અર્ચ વિગ્રહની પૂજામાં વંદના સંમિલિત રહે છે, પરંતુ શ્રવણ કીર્તન આદિ અન્ય વિધિઓની જેમ આને પણ પૃથક માની શકાય છે. ભગવાનના દિવ્ય ગુણ અને ઐશ્વર્ય અસીમ છે. જો કોઈ ભગવાનના ગુણોથી પ્રભાવિત થાય છે તો એ ભગવાનની વંદના કે સ્તુતિ કરે છે. ભગવાનના ગુણોથી જે વ્યક્તિ પ્રભાવિત થાય છે ને હંમેશા ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. તો ભગવાનને નમસ્કાર કરવા એની અંદર 2 વસ્તુ આવી ગઈ. ભગવાન જે છે તેની સ્તુતિ કરવી, ભગવાનની વંદના કરવી, એને પણ ભગવાનને નમસ્કાર કર્યા ગણાય. તો તમે શ્રીમદ ભાગવતમ જોશો ને તો શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર બહુ બધી સ્તુતિઓ છે. મોટાભાગના જે ભાગવતની અંદર ભગવાનના ભક્તો થયા એમણે ભગવાનની વંદના કરી છે, ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે. તો લગભગ 3જા ભાગનું જે ભાગવત છે એ ભગવાનની સ્તુતિઓથી જ ભરેલું છે આખું. એટલી બધી સ્તુતિઓ ભગવાનની કરેલી છે. ચૈતન્ય ભાગવતની અંદર પણ અલગ અલગ પ્રકારના જે પાર્ષદો છે, અલગ અલગ પ્રકારના ભક્તો છે, એણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે તેની સ્તુતિ કરેલી છે. તો ભગવાનની સ્તુતિ કરવી, ભગવાનની વંદના કરવી એક પ્રકારના ભગવાનને નમસ્કાર જ છે એમ. તો અક્રૂર જે છે એને વંદનના આચાર્ય કહેવામાં આવે છે, અક્રૂરજી છે તેને. તો અક્રૂરજીએ નમસ્કાર અને વંદના દ્વારા શ્રી કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કર્યા. તો ભાગવતના 10મ સ્કંધની અંતર્ગત અધ્યાય સંખ્યા 38ની અંદર વર્ણન આવે છે કે જે સમયે કંસ દ્વારા મોકલવામાં આવેલા અક્રૂર વૃંદાવનની અંદર આવે છે તો એમણે વૃંદાવનની ધૂળની અંદર શ્રી કૃષ્ણના ચરણ ચિહ્ન જોયા. ચરણ ચિહ્ન જોયા તો શુદ્ધ પ્રેમને કારણે અક્રૂરના શરીરની અંદર રોમ હર્ષિત થઈ ગયા અને એમના આંખોમાંથી આંસુ વહેવા માંડ્યા અને પોતાના રથથી નીચે કૂદીને ભૂમિ ઉપર એ આળોટવા માંડ્યા. અક્રૂરજી સમસ્ત જીવધારીઓના જીવનના એકમાત્ર આ જ આનંદ છે જે અક્રૂરે અનુભવ કર્યો એ સમયે. પછી અધ્યાય સંખ્યા 39ની અંદર વર્ણન આવે છે કે જે સમયે અક્રૂરજીએ શ્રી કૃષ્ણ અને બલદેવજીનું દર્શન યમુનાજીના જળની અંદર કર્યું ત્યારે એમણે એમની આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી. સ્તુતિ એટલે વંદના કરી
કે હે સમસ્ત કારણોના કારણ, હે મહાપુરુષ નારાયણ, હું તમને નમસ્કાર કરું છું. આ સંપૂર્ણ વિરાટ જગત તમારા દિવ્ય શરીરથી જ ઉત્પન્ન થયેલું છે. શુદ્ધ યોગી લોકો પણ તમારી પૂજા કર્યા કરે છે. જે શુદ્ધ બ્રાહ્મણ છે એ વેદ મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરીને તમારી અગ્નિયજ્ઞની અંદર પૂજા કરે છે. આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની ખોજની અંદર કેટલાક લોકો બધા જ ભૌતિક કાર્યોનો પરિત્યાગ કરીને સમસ્ત જ્ઞાનના આદિરૂપ તમારી પૂજા માટે જ્ઞાન યજ્ઞ કરે છે. અન્ય લોકો જેમની બુદ્ધિ શુદ્ધ છે એ વૈષ્ણવ શાસ્ત્રો અનુસાર તમારા ચિંતનની અંદર મનને લીન કરે છે. હું તમને નમસ્કાર કરું છું. જો સમસ્ત જીવોના પરમાત્મા સ્વરૂપ થઈ અને નિષ્પક્ષ દ્રષ્ટિથી દરેકના તમે સાક્ષી છો. હે પ્રભુ, હું તો અત્યંત પતિત છું, પરંતુ તમારા ચરણોની શરણની અંદર આવેલો છું. કૃપા કરી મારી રક્ષા કરો. તો અહીં શ્રી કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે આપણે પણ ભગવાનના ચરણોની અંદર નમસ્કાર અને વંદના કરવી જોઈએ. અને જ્યારે આપણે ભગવાનને પ્રણામ કરીએ છીએ ને તો એવું કહેવાય છે કે આપણા જે કપાળની અંદર જે રેખાઓ છે ને, જે આપણા દુર્ભાગ્યની રેખાઓ છે, એ બધી દુર્ભાગ્યની રેખાઓ છે તે ભગવાન મિટાવી દે છે ભગવાનને નમસ્કાર કરવા માત્રથી. તો આ ભગવાનને નમસ્કાર કરવાનો મહિમા છે, ભગવાનને સ્તુતિ અને વંદના કરવાનો મહિમા છે. તો જે આપણા ભાગવતની અંદર આપણા પૂર્વવર્તી આચાર્યોએ જે ભગવાનની સ્તુતિ અને વંદના કરી છે તો એ બધી વંદના આપણે રિપીટ કરવી જોઈએ. આપણે ભગવાનને જે પ્રાર્થના અને સ્તુતિઓ છે જે અલગ અલગ ભક્તોએ કરી છે, ભગવાનને બહુ પ્રિય છે અને એ સ્તુતિને કારણે ભગવાન આવ્યા છે. તમે જુઓ, ભગવાનને બોલાવ્યા છે અને ભગવાન આવ્યા છે. દ્રૌપદીજીએ ભગવાનને પોકાર્યા તો ભગવાન દ્વારકાની અંદર હતા, તો દ્વારકાથી ભગવાન આવ્યા. પછી ભગવાન જ્યારે નથી આવતા તો ભગવાન એના દૂતને મોકલી દે છે. અજામિલ છે તો અજામિલે જ્યારે પોતાના પુત્ર નારાયણનું નામ લીધું તો એણે એના દૂતોને મોકલ્યા ભગવાને. ગજેન્દ્ર જ્યારે કષ્ટની અંદર હતા અને ગજેન્દ્રએ ભગવાનને પોકાર્યો તો ભગવાન ગરુડજી ઉપર બેસીને ભગવાન આવ્યા છે. તો ભગવાનની જ્યારે સ્તુતિ અને વંદના કરવામાં આવે છે તો એ શબ્દોની અંદર એવો પાવર છે, એવો આધ્યાત્મિક બળ છે કે જેને કારણે ભગવાન છે આવે છે. તો આપણે એ સ્તુતિને રિપીટ કરવી જોઈએ, તેનાથી ચોક્કસ ભગવાન આવશે. તમને જો ગીત ગોવિંદ આવડતું હોય ને તો ગીત ગોવિંદ તમે જ્યારે ઘરે સમય હોય તો ગીત ગોવિંદ ગાવું જોઈએ. તો પહેલાં શું કરવાનું, એક આસન છે એ લેવાનું અને આસન ઉપર જગન્નાથજી છે એના બિરાજમાન કરવાના. અને પછી જો તમે એ આસન મોટું હોય અને પાથરી અને ભગવાનને આમંત્રણ આપવાનું કે તમે આવો ને વિરાજો અને હું તમને ગીત ગોવિંદ સંભળાવું એ તમે સાંભળો પ્રેમપૂર્વક. આપણે ભગવાનને આમંત્રણ આપીને ત્યાં આગળ બિરાજમાન કરવાનું. અને પછી જ્યારે આપણે ગીત ગોવિંદ ગાઈએ ને તો તમને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થશે કે ત્યાં આગળ ભગવાનની હાજરી હતી અને ક્યારેક ભગવાન આવે ને જાય ને તો એના નિશાન પણ ભગવાન ત્યાં છોડીને જાય છે. તો આવી તમને અનુભૂતિ થશે રોજ જો ગીત ગોવિંદ ગાવ તો ભગવાન આવીને જાય છે અને ભગવાન એને ક્યારેક એના નિશાન પણ મૂકીને જાય છે. તો ભગવાનની પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ કરવા માટેનો આ એક રીત છે. ઘરે તમે કરી જોજો, જો ગીત ગોવિંદ આવડતું હોય તો ગીત ગોવિંદ હાલે બહુ સહેલું છે, પણ મોબાઈલમાંથી પણ તમે શીખીને ગાઈ શકો ને. થોડોક સમય તમે સાંભળશો ને એટલે તમને આવડી જશે. અને વાંચીને પછી એકવાર એવું લાગે ને ઝેરોક્સ કરાવી નાખવાની, વાંચીને પણ તમે ગાઈને ભગવાનને સંભળાવી શકો. એટલું સહેલું છે કે બહુ અઘરું નથી. એવું કહેવાય છે કે ગીત ગોવિંદ જે વ્યક્તિ ગાઈને સંભળાવે છે ને તો ભગવાન જગન્નાથ સ્વયં એને સાંભળવા માટે આવે છે. એટલે ગીત ગોવિંદ છે એનો પણ ખૂબ મહિમા છે. એટલે આ બધી જે જયદેવ ગોસ્વામી છે એમણે જ્યારે ગીત ગોવિંદ ગાયું તો અધૂરું જે ગીત ગોવિંદ હતું એ સ્વયં ભગવાન જગન્નાથે પૂરું કર્યું. તો આવી રીતે ભગવાન છે એને બહુ પ્રિય છે. એના ભક્તોએ જે સ્તુતિ જ્ઞાન ગાન કર્યું છે, ભક્તોએ જે નમસ્કાર કર્યા છે એ ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે. પ્રહલાદ મહારાજ પણ જ્યારે નરસિંહદેવ ભગવાન છે એ ખૂબ ક્રોધિત થઈ જાય છે ત્યારે પ્રહલાદ મહારાજ પણ એમનું સ્તુતિ ગાન કરે છે. એ પણ ભાગવતની અંદર એમની પણ સ્તુતિ આવે છે. આગળ ભગવાન કહે છે મામ એવ એષ્યસી, અર્થાત આ પ્રમાણે તું મારી પાસે આવીશ. તો શ્રી કૃષ્ણ જે છે એમનું ધામ છે ગોલોક વૃંદાવન ધામ. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ કેવા છે તો કે લીલા પુરુષોત્તમ છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે તેમની અનંત લીલાઓ છે અને હંમેશા ભગવાન પોતાની અનંત લીલાઓ છે તે કરવામાં રત રહે છે. તો ભગવાન પોતાના ગોલોક વૃંદાવન ધામની અંદર અનંત પ્રકારની લીલાઓ કરતા હોય છે. તો આ બધી લીલાઓની અંદર તમને પ્રવેશ પ્રાપ્ત થાય છે. શું કરવાથી? તો ભગવાને જે આ 4 વસ્તુ કીધી તમે કરો તો ભગવાનના લીલાઓની અંદર પ્રવેશ પ્રાપ્ત થાય છે, ભગવાનનું પ્રત્યક્ષ સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. કઈ 4 વસ્તુ? તો કે ભગવાને કીધું કે સદૈવ મારું મનથી ચિંતન કરો. પછી તો કે
મારો ભક્ત બન, ત્રીજું મારી પૂજા કર, અને ચોથું તો કે મારું મને નમસ્કાર કર. આ ચારમાંથી કઈ વસ્તુ અઘરી છે? એકે વસ્તુ અઘરી નથી. ભગવાનની પૂજા કરવાની છે તો ઘરમાં જળ હોય, ફૂલ હોય, ચંદન હોય, પછી જે કાંઈ પૂજા માટેની સામગ્રી હોય તો ઘરમાં હોય જ ને. તો પૂજા કરવી પણ અઘરી નથી, ભગવાનને નમસ્કાર કરવા અઘરા નથી, ભગવાનના ભક્ત બનવા માટે ભગવાનના વિષયમાં સાંભળવાનું છે એ પણ અઘરું નથી, અને ભગવાનનું ચિંતન કરવાનું છે તો એ પણ અઘરું નથી. આ ચારેય વસ્તુ કરવી શક્ય છે. જો આ ચાર વસ્તુ કરશો તો ભગવાન શું કહે છે? તમે મારું પ્રત્યક્ષ સાનિધ્ય પ્રાપ્ત કરશો. એટલે ભગવાનની જે નિત્ય લીલા થાય છે ત્યાં આગળ તમને પ્રવેશ કરવાનો મોકો મળશે પ્રત્યક્ષ રૂપે, ભગવાનની જે લીલાઓ છે એની અંદર. અને જે વૈકુંઠની અંદર ભગવાનની લીલા થાય છે એની અંદર પણ જે માધુર્ય નથી, એ માધુર્ય ત્યાં આગળ ભગવાન જે લીલા કરે છે ગોલોકની અંદર, ત્યાં આગળ માધુર્ય રહેલું છે. એટલે ઘણા બધા ભક્તો છે તેને એ સાનિધ્ય ભગવાનનું પ્રત્યક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે ભગવાનની લીલાઓની અંદર જવાનું. તો આપણે ઘણી વખત કોઈ મૂવી જોવા જઈએ તો મૂવીની અંદર એક્શન આવે, કોમેડી આવે, રોમાન્સ આવે, સિરિયસ અમુક સીન આવે, ડાન્સ આવે. તો આત્મા છે ને એને હંમેશા એન્ટરટેનમેન્ટ જોવે છે. આત્મા છે એ ડલ નથી, આત્મા છે એ ચેતન છે, એટલા માટે એને હંમેશા એન્ટરટેનમેન્ટ જોવે છે. તો આત્મા છે ને એને એનું મેચિંગ મળે છે ભગવાનના ગોલોકધામની અંદર જ તે, કારણ કે ત્યાં આગળ ભગવાનની અનંત લીલાઓ છે. એટલે અનંત લીલાઓની અંદર જ્યારે એને પ્રવેશ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે આત્માને એનું મેચિંગ ત્યાં આગળ પ્રાપ્ત થાય છે. તો ગોલોકની અંદર સ્વયં ભગવાન શ્યામ સુંદર છે ત્યાં બધી લીલાઓ કરે છે. તો ભગવાન એમ કહે છે કે ત્યાં આગળ ભગવાનનું જે ધામ છે ત્યાં આગળ જવાનો મોકો પ્રાપ્ત થશે જો તમે આ મારી આજ્ઞાનું પાલન કરશો તો બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણના શ્રી કૃષ્ણના જન્મખંડની અંતર્ગત અધ્યાય સંખ્યા 4ની અંદર વર્ણન આવે છે કે જે સમયે દેવતા લોકો ગોલોક ધામની અંદર પહોંચ્યા તો એ સમયે એમણે જોયું કે આ ધામ ચારે તરફથી ગોળાકાર છે. કેવું છે? ભગવાનનું ગોલોકધામ, એનું વર્ણન છે કે ચારે તરફથી ગોળાકાર છે અને 12 કરોડ કિલોમીટર વિસ્તૃત છે. કેટલા કિલોમીટર? 12 કરોડ કિલોમીટર વિસ્તૃત છે. અને આ બધી તરફથી રત્નમય પરકોટોથી ઘેરાયેલું છે. અને શ્રી કૃષ્ણની સેવામાં લાગેલા જે ગોપ છે એમના આશ્રમ પણ રત્નોથી જડિત છે અને વિવિધ પ્રકારના ભોગથી સંપન્ન છે. તો એમના આશ્રમની સંખ્યા કેટલી છે? જે ગોપ છે એના આશ્રમની સંખ્યા છે 50 કરોડ. 50 કરોડ જેટલા આશ્રમ છે એમના ગોપના. આની સિવાય જે ભક્ત ગોપ છે એના કેટલા? 100 કરોડ આશ્રમ છે. કેટલા છે? 100 કરોડ. જે આની પહેલાના આશ્રમ જે ગણાવ્યા એની કરતાં પણ વધારે સુંદર છે ગોપ ભક્તના જે આશ્રમ છે. આનાથી પણ અધિક વિલક્ષણ આશ્રમ છે જે ભગવાનના પાર્ષદના છે. ભગવાનના પણ જે એકદમ નિકટતમ પાર્ષદ હોય ને એના પણ આની કરતાં પણ વધારે વિલક્ષણ આશ્રમ છે જેની સંખ્યા 10 કરોડ છે. પાર્ષદમાં પણ જે પ્રમુખ છે એમના પણ આશ્રમ વધારે સુંદર છે જેની સંખ્યા 1 કરોડ છે. અને જે લોકો ભારતની ભૂમિ ઉપર રહી અને શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિની અંદર તત્પર રહે છે અને સૂતા જાગતા પોતાના મનને શ્રી કૃષ્ણની અંદર જ લગાવે છે, એ લોકો માટે તો વિચિત્ર અને અત્યંત સુંદર ભવનની સંખ્યા છે જે છે 100 કરોડ. ભારત ભૂમિની અંદર રહે છે, ભગવાનનું ચિંતન સ્મરણ કરે છે અને ભગવાનની ભક્તિમાં રત રહે છે, એ લોકો માટે ત્યાં આશ્રમ છે, એની વ્યવસ્થા છે અત્યંત વિલક્ષણ અને એકદમ વિશિષ્ટ. એની સંખ્યા કેટલી છે? 100 કરોડ. તો અહીં શ્રી કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે આપણે શ્રી કૃષ્ણના ગુહ્યતમ ઉપદેશની ઉપરોક્ત 4 બાબતોનું પાલન કરીશું તો શ્રી કૃષ્ણના ધામમાં જશું. તો આ ભગવાનના ધામમાં જવાની ચાવી પણ છે. પછી ભગવાન શું કહે છે? સત્યમ તે પ્રતિજાને, અર્થાત હું સત્ય પ્રતિજ્ઞા કરું છું એવું ભગવાન કહે છે. તો જો ભૌતિક સંસારની અંદર એક વ્યક્તિ છે બીજા વ્યક્તિને વચન આપે છે પણ એ વચનનું પાલન કેટલું કરે છે? જેણે વચન આપ્યું એ જ વ્યક્તિ વયો જાય તો વચનનો તો પછી કાંઈ અવકાશ રહેતો જ નથી. તો ભગવાન છે એ આપણી જેવા શુદ્ર જીવોને વચન આપે છે. ભગવાનને આપણને વચન આપવાની શું જરૂર છે? તેમ છતાં ભગવાન આપણને વચન આપે છે. તમે આ 4 વસ્તુ કરશો તો નિશ્ચિતપણે તમે મારા ધામની અંદર આપો છો, આવું તમને વચન આપું છું. અને ભગવાન છે ને ક્યારે પોતાના વચનમાંથી ફરતા નથી. એટલે ભગવાનનું એક નામ છે અચ્યુત, કે જે પોતાની પોઝિશન, પોતાની જે સ્થિતિ છે એની ઉપર હંમેશા ભગવાન અકબંધ રહે છે, એનાથી ક્યારે ચ્યુત નથી થતા, એનાથી ક્યારે નીચે પડતા નથી. એટલા માટે ભગવાનનું એક નામ છે અચ્યુત. તો ભગવાન જે પોતે આપેલું વચન હોય છે ને ભગવાન હંમેશા નિભાવે છે. ભગવાન પોતાના વચનમાંથી પણ ક્યારેય ચ્યુત થતા
નથી. તો ભગવાન જે છે એના વિષયમાં 10મા સ્કંધની અંતર્ગત અધ્યાય સંખ્યા 3ની અંદર વર્ણન આવે છે કે કંસના કારાગારની અંદર શ્રી કૃષ્ણને દેવકીના ગર્ભની અંદર એક ચતુર્ભુજ બાળકના રૂપમાં જન્મ લીધો. દેવકીના ગર્ભમાંથી એક ચતુર્ભુજ બાળકના રૂપમાં ભગવાને જન્મ લીધો. અને એ સમયે એમણે દેવકી અને વસુદેવને એ વાતનું કારણ બતાવ્યું કે એમણે ચતુર્ભુજ બાળકના રૂપમાં શા માટે જન્મ લીધો છે. દ્વિભુજ બાળકના રૂપમાં એમણે જન્મ કેમ નથી લીધો? બાળકનો જન્મ થાય તો 2 હાથ હોય ને, પણ ચતુર્ભુજ રૂપમાં કેમ જન્મ લીધો? તો આમને આશ્ચર્ય થયું વસુદેવને દેવકીને કે આ ચતુર્ભુજ બાળકનો જન્મ કેમ થયો. તેમણે કારણ બતાવ્યું કે દેવકી અને વસુદેવે એનાથી પાછળ અને એનાથી પાછળના જન્મમાં પૃષ્ણી અને સુતપા એ હતા અને એમણે તપસ્યા કરી હતી, બહુ ઘોર તપસ્યા કરી હતી. અને તપસ્યાને કારણે શ્રી કૃષ્ણ એમને વર દેવા માટે આ જ રૂપની અંદર આવ્યા હતા, આ જ રૂપમાં આવ્યા હતા જ્યારે વરદાન દેવા માટે ચતુર્ભુજ રૂપની અંદર. તો જ્યારે ભગવાનનું રૂપનું દર્શન કર્યું ને, રૂપનું દર્શન કરીને જ એટલા બધા મોહિત થઈ ગયા ભગવાનના રૂપની અંદર કે કોઈ વરદાન જ ન માગી શકે. એણે શું વરદાન માગ્યું કે તમે જ મારા પુત્ર બનો, આવું વરદાન માગ્યું. તમારે જેવો જ તે મનમોહક બાળક અમારે જોઈએ છે. એટલે ભગવાનને રૂપને જોઈને જ એવા અભિભૂત થઈ ગયા કે ભગવાન પાસે બીજું કાંઈ વરદાન જ ન માગ્યું. બોલો તમારે શું વરદાન જોઈએ છે? તો ચતુર્ભુજ રૂપમાં એટલા બધા આસક્ત થઈ ગયા કે એમને જોઈને એમ કીધું તમે જ પુત્ર તરીકે આવો, એમ તમે જ પુત્ર તરીકે એમને પ્રાપ્ત થાવ એવું મારે વરદાન જોઈએ છે. તો શ્રી કૃષ્ણ એ વરદાન આપ્યું કે એ જ એમના પુત્ર બનશે. એટલે એમના પુત્રના રૂપમાં એ જ જન્મમાં પૃષ્ણી ગર્ભ નામથી એ આવ્યા ભગવાન. પછી એની પછીના જન્મની અંદર એ વામનદેવ નામથી આવ્યા. અને હવે આ જન્મની અંદર વસુદેવ ને દેવકી જ્યારે છે ત્યારે ભગવાન સ્વયં કૃષ્ણ તરીકે આવ્યા એમની પાસે. તો શ્રી કૃષ્ણએ વસુદેવ અને દેવકીને એ વાત યાદ દેવડાવી કે એમનું દીધેલું વચન હંમેશા સત્ય થાય છે. એટલા માટે ભગવાન આપણને પણ એવું કહે છે કે હું જે બોલું છું ને એ સત્ય છે, એટલા માટે તમે મારા દીધેલા વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખો, મારા વચનોની અંદર તમે શ્રદ્ધા રાખો કે જે વ્યક્તિ આ 4 વસ્તુ કરશે એ વ્યક્તિ હંમેશા મારું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત કરશે, મારા ધામમાં આવશે. એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. એટલા માટે ભગવાન આ વચન દઈ રહ્યા છે. આ મારી સત્ય પ્રતિજ્ઞા છે, આમાં કોઈ સંદેહ નથી. શ્લોકના અંતિમ શબ્દ છે પ્રિય અસ્તિ મેં, અર્થાત તું મને પ્રિય છો. તો આ વાત અહીંયા સમજવાની છે કે શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને પોતાનો પ્રિય બતાવીને બધા જીવો માટે સંકેત કરી રહ્યા છે કે બધા જીવ શ્રી કૃષ્ણને પ્રિય છે. હું ખાલી અર્જુન જ ભગવાનને પ્રિય છે? નહીં, બધા જ જીવાત્મા ભગવાનને પ્રિય છે. તમે પણ ભગવાનને પ્રિય છો, તમે પણ ભગવાનને પ્રિય છો. એવી રીતે દરેક જીવાત્મા છે એ ભગવાનને એક સરખા પ્રિય છે. હવે આપણને એમ થાય કે ભાઈ મારી જેવો સામાન્ય માણસ છે એ શા માટે ભગવાનને પ્રિય હોય? પણ અરે પ્રિય છે એટલા માટે તો ભગવાન પોતાનો વિસ્તાર કરે છે અને પરમાત્મા રૂપે હૃદયમાં નિવાસ કરે છે. આપણે આની પહેલાના શ્લોકમાં જોયું ને કે હું દરેક જીવાત્માના હૃદયની અંદર પરમાત્મા સ્વરૂપે નિવાસ કરું છું, દરેક જીવાત્માનો સુહૃદય મિત્ર છું. 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું. શા માટે કીધું? ભગવાન શા માટે દરેક વ્યક્તિ જે છે એના હૃદયની અંદર પરમાત્મા રૂપે નિવાસ કરે છે? કારણ કે ઈચ્છે છે કે મારા તરફ આ જીવ વળે. એને જે સંસારની અંદર સુખ દેખાય છે ને એ એક સમય એને અહેસાસ થાય કે આ સંસારની અંદર સાચું સુખ રહેલું નથી. એટલા માટે એ પોતે એક સમયે સમજી અને મારા તરફ વળે કે સુખ એને ક્યાંથી પ્રાપ્ત થશે એ સાચું સમજે. એટલા માટે ભગવાન પરમાત્મા રૂપે નિવાસ કરે છે હૃદયની અંદર અને એમાંથી એને માર્ગદર્શન આપે ભગવાન પરમાત્મા રૂપે રહીને. તો એટલા માટે દરેક જીવ છે તે ભગવાનને પ્રિય છે. તો ભગવાન છે તે સૌના સુહૃદય શુભચિંતક મિત્ર છે અને ભગવાન સૌને પ્રેમ કરે છે. તમે જેમ તમારા પુત્ર કે પુત્રી માટે ચિંતિત છો એવી રીતે ભગવાન તમારા માટે ચિંતિત છે. એમ કે ભગવાન જોવે છે અનંત જન્મોથી જીવ અહીંયા રખડે છે અને અનંત જન્મથી જીવ અહીંયા દુઃખી થાય છે, પણ દુઃખી થાય તો એને અહીં મજા આવે છે, એને અહીંયા જ રહેવું છે અને દુઃખી જ થવું છે. એટલા માટે ભગવાન છે એવી ઈચ્છા કરે છે કે આ જીવ એક વખત મારી પાસે આવે, બધા જીવ મારી પાસે આવે, આવી ભગવાનની ઈચ્છા છે. એટલા માટે ભગવાન સદૈવ એવા ચિંતિત રહે છે કે આ જીવ ક્યારે મારી પાસે આવશે અને હું શું એવો રસ્તો કરું કે જેથી કરીને આ જીવ આ દુઃખમય સંસારને છોડીને મારી પાસે આવે. એટલે ભગવાન હંમેશા ઉત્સુક રહે છે અને બોલાવવા માટે. તો ઘણાને પ્રશ્ન થાય કે આખું જીવન ભગવાનનું ભજન કર્યું છે, આખું જીવન ભગવાનની ભક્તિ કરી છે, અંતિમ સમયે ભગવાન યાદ ન આવે
તમે યાદ રાખો, તમે ભગવાનને જેટલો પ્રેમ કરો છો ને, જેટલો અધિક પ્રેમ, એના કરતાં પણ વધારે અધિક પ્રેમ ભગવાન તમને કરે છે. તો ભગવાનને તમારી કરતાં તમારી વધારે ચિંતા ભગવાનને છે. એટલે તમે જો આખું જીવન ભગવાનની સેવા કરી છે, ભગવાનનું ચિંતન સ્મરણ કર્યું છે, ભગવાનના નામનો પ્રચાર કર્યો છે, તો અંતિમ સમયે છે એ ભગવાન જ પોતે તમને એની પાસે બોલાવશે. એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી, કેમ કે ભગવાન વધારે ઉત્સુક છે તમે એની પાસે આવો, એની નિકટ આવો. ભગવાનને વધારે રસ છે એમ. તો ભગવાન છે એ જે પ્રિયોસી શબ્દ વાપરે છે ને, એમાં એનો મતલબ એવો છે કે જે મારા પ્રત્યે બહુ અધિક પ્રેમ રાખે છે, એના પ્રત્યે મારો પણ બહુ અધિક પ્રેમ હોય છે. હું એનાથી વિરહ સહન નથી કરી શકતો. જેમ ભક્તને પણ ભગવાનથી વિરહ થાય છે ને, ભગવાનને પણ એના ભક્તથી વિરહ થાય છે. તો ભગવાનની વિરહ સહન નથી કરી શકતા, એટલે ભગવાન છે ને એ પ્રિયોસી એવો શબ્દ વાપરે છે કે મને વધારે ચિંતા છે, તમારી કરતાં મને વધારે તમારી ચિંતા છે. એટલે ભગવાન છે એ આપણા પિતા છે. એટલે આપણે જે દુઃખનો અનુભવ કરીએ છીએ એમાં ભગવાનને સારું નથી લાગતું. ભગવાનને એવી ઈચ્છા છે કે ક્યારે આ બધા દુઃખોનો અંત આવે અને મારા ધામની અંદર આવે. ભગવાનના ધામની અંદર કોઈ પ્રકારનું દુઃખ નથી. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ આ પ્રકારના દુઃખ ત્યાં આગળ નથી. એટલે જ વૈકુંઠ છે, વૈકુંઠ જગત છે. ને આ કેવું છે? કુંઠા જગત છે. અહીંયા આપણે દુઃખી રહીએ છીએ. તો આપણે બધા દુઃખ ભોગવી રહ્યા છે, પણ આપણને અનુભવ નથી કે હું કેટલો બધો દુઃખ અનુભવી રહ્યો છું. આપણને જ અનુભવ નથી. તો આપણે શું કરવું જોઈએ? તો કે ભગવાને આપેલા ઉપદેશ છે તેનું પાલન કરવું જોઈએ. તો આપણે ભગવાનના ધામમાં જશું, કારણ કે આપણે ભગવાનના સૌથી પ્રિય છે. તો અહીં શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહી રહ્યા છે કે હે અર્જુન, મારી સત્ય પ્રતિજ્ઞા છે કે જો તું મારી શિક્ષાઓનું પાલન કરીશ તો તું મારા ધામમાં આવીશ. એટલા માટે તું મારી શરણ ગ્રહણ કર. તો આવી રીતે આપણે આ જે શ્લોક છે એના માધ્યમથી આપણે એવી લાઈફસ્ટાઈલ ડેવલપ કરવી જોઈએ કે જેથી કરીને આપણે ભગવાનનું વધારેમાં વધારે સ્મરણ કરી શકીએ. અને આપણે જીવન એવી રીતે જીવવું જોઈએ કે આપણને આ શ્લોકને જીવવા માટે વધારે સમય મળે. એવું આપણે જીવન પોતાનું જીવવું જોઈએ. પોતાના જીવનની અંદર એવી ચીજને સ્થાન આપવું જોઈએ કે જેથી કરીને ભગવાનની ભક્તિની અંદર વૃદ્ધિ થાય, કૃષ્ણ ભાવનામૃતની અંદર વૃદ્ધિ થાય. અને આપણે કાર્યો કોઈ પણ કરીએ તો આપણે વિચાર કરવો જોઈએ કે આનાથી કૃષ્ણ ભાવના છે એમાં મારો વધારો થશે કે ઘટાડો થશે, કૃષ્ણ ભક્તિ વધશે કે ઘટશે, આવો વિચાર આપણે કરવો જોઈએ. પછી જ કાર્ય કરવું જોઈએ. આવી રીતે આપણે કાર્ય કરશું તો આપણને ભગવાનનું સ્મરણ સદૈવ થશે. તો મોટા ભાગના પોઈન્ટ છે એ આપણે કવર કરી દીધા છે. તો આ શ્લોક મુજબ આપણે ભગવાને જે કીધેલી છે એ શિક્ષાઓનું પાલન કરવું જોઈએ અને આપણા જીવનની અંદર વધારેમાં વધારે એવા કાર્યો કરવા જોઈએ કે જેથી કરીને આપણી ભક્તિ છે તેનું વર્ધન થાય અને ભગવાન પ્રત્યે જે પ્રેમ અને અનુરક્તિ છે તેની અંદર વધારો થાય. હરે કૃષ્ણ શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. કોઈને કાંઈ પૂછવું છે? કાંઈ પ્રશ્ન છે? તો હવે આપણે આજનો ક્લાસ પૂરો કરીશું. તો આજનો જે અમૃતમય પ્રસાદ છે તે ભરત દાદા તરફથી સ્પોન્સર કરવામાં આવ્યો છે. તો આપણે બધા ભગવાનને મળીને પ્રાર્થના કરીએ કે ભગવાન એમને અને એમના પરિવારને ખૂબ ભક્તિ અને શક્તિ આપે અને સદાય ભગવાનની સેવામાં લાગેલા રહે અને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ અને અનુરક્તિ એમાં એમનું વર્ધન થતું રહે. તો આપણે એક વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલી અને એમનો આભાર વ્યક્ત કરીશું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કી, જગતગુરુ શ્રીલ પ્રભુપાદ મહારાજ કી, નિતાય ગૌર શ્રી હરિ પ્રેમાનંદે. હરિ હરિ બોલ.